ਆਇਆ ਵਾ ਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ परवेज भाई आ गया सोलर चलावन आपके अबू जी कण चाह भी ला दी टुक्की है कहाँ ना टुक्की है अब्दुल जबार की रात की ड्यूटी हुई है मैं आख्या भाई अगे सलाबी रेला फसल तबाही कर गया माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मोटर चालू पानी बाहर मोटर चालू होगी तो पानी बाहर आ जागती हमने की जागती फुल भरीजी ना ही भरी और हो तकड़ी कर लगा जाना चालू हो गया कनाले ही लेनिया ना वो मेरिया नाइयां जेड़ा मैं पीच कर 2.5 घंटे हो गए मैनू खपदे सुबह सुबह मैं ठर गया रत्तियां लाल मेरी टंगा पै रही सर्दी तो 2.5 मिनट लगने ने वो पीच होने ते इस बंदे मैनू मार गया पराइयां वंगारा ते हुण पिया दा कि पानी सा इन्हां 6 महीने पूरे सैल सोलर ना ही दोता मेरे को दवांदा पिया आ देख लो मैं तो रोजाना मगाइयां पाड़ी खाद पानी में छटे ना मसे मसे पैसे बचा के ते खर्चे दे विचों खाद लईए 15 किलो ते 15 किलो खाद फसल नूं लग गई तो पिछला लाओ किसान असी ये भाई जेड़ा ना ये अपनी खेती बाड़ी राणा साहब की हाल है हो ठीक हो दुध साहब जा रहा है खालिस दुध लैके मज्जां ते गावां दा सुबह ना उठते हैं तो दुध खरीदना शुरू कर देंगे ने स्टे हुंदा एक मस्जिद ते 3-4 दिन वालेकुम सलाम ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा मेहमान साढ़े नीली तो आए उन्होंने मिल रहे ने साढ़े पिंड च जा रहे ने दीन इस्लाम की तबलीग देवन जी अस्सलाम वालेकुम साडा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना लहंदे पंजाब की सकाफत का करना ब्लॉग शुरू जी सुबह सुबह का टाइम है हल्की हल्की धुंध खेतों च तुहानू नज़र आ रही है तो यूरिया खाद लैके मैं खेतों च पहुँचा हाँ मोटरसाइकिल ठल दिता है तो खाद रख दी है सूरज तलू हो गया है तकरीबन 7-7:15 का टाइम हो गया है धुंध जी ना खेतों के हल्की हल्की दूर दूर तक नज़र आ रही है तो दरिया रावी दे विच पानी खड़ा है सलाबी रेला जोड़ा 31 अगस्त नूं आया हा उत्थे दरिया की खंब ते सोलर प्लेटां मेरे पितरे ने लाई हुई हैं तो बड़ी दूरों अज पानी वाह के लिया है तो खाले दे विच पानी वाह के लिया के ते मैं अगे आप दे शीताले नूं वरसेम नूं जिहड़ा ना खाद पा के यूरिया दी है 15 किलो खाद पई चिट्टे तोड़े च तुसीं देख रहे ने ते इस खेत नूं पा के ते मैं पानी लाना है ते नाल नाल तुहानूं विखाउने आ भी सोलर कितनी दूर है ते खेत कितनी दूर है जिथे पानी पहुँचना है अल्लाह ज़ात पाक सानूं कामयाब करे और खैरी सलामती सोलर चलिया रहे ते असीं कामयाब हो जाइए अज दे इस पानी जिहड़ा है ना लाना है खेतों नूं इस ते सुबह सुबह सर्दी बड़ी है जैकेट पाई हुई है जो धुप निकल सी उदों जैकेट उतार दिसा है तकरीबन 10 दिन हो गए ने गंदम की बिजाई की है रूटे नाल ते बरीक जमीन रूटे नाल होंदी है ते 10 दिन तो बाद कणक जिहड़ी ना उगदी पई है माशाअल्लाह इस खाले खाले ते मैं बिल्कुल अवाना टोक बंदा बंदा दरिया रावी के किनारे ते आ पहुँचे हाँ तुसीं पिछे पानी वेख रहे ने दरिया रावी का 31 अगस्त नूं सलाबी रेला आया तो पानी इत्थे हाली तक मौजूद है तो बाबा जी रखी रात नूं करदे ने सोलर प्लेट ते थले चार पाई ते सुते होए हन ते हुण उठे ने सोलर प्लेट तुसीं देख रहे ने इत्थे मैं आ पहुँचा हाँ ठंडा पानी
ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਵੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੜਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵੰਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਾਨ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਟੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਸ ਟੋਕ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਵੰਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਉਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਵੰਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਚਲਾਵਣ। ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਣ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਰਸ ਬਿਸਕੁਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਖਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਣ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵੇਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਖਿਆ ਮੈਂ ਫੜੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਪ ਖਾਇਆ ਰਸ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠਰ ਕੇ। ਇਹ ਟੋਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵੰਨਾ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੋਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸੋਲਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਸੋਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੀਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਛਕੀ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਲੋੜ ਗਈ ਤੇ ਮੋੜ। ਅੰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਲੋੜ ਗਈ ਤੇ ਮੋੜ। ਮਿੱਟੀ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੋਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਚਮਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਟਵਾ ਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਵਿਖਾ ਜੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ। ਇਹ ਕਾਈ ਰਪੜਾ ਤੇ ਘਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸਿਗਾ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਉਂਗਲ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਆਂਦੇ ਬਈ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਸਰਦੀ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਚਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੰਡ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਲੂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਗਲਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਆ ਦੁਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੀ ਨਾ ਹੈ ਸੇ ਪਰਲੇ ਚ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਆਏ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਤਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਗੋਬਰ?
ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਏ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮਾਰ ਲੈ ਨਾਲੀ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੋਬਰ ਦੇ ਰਲਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਭਈ ਅਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਜਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਗੋਬਰ ਹੋਰ ਕਿ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਆਈ ਕਾਗੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अल्लाह फिर सलाम तो चलिया रहे झाड़ ना करिया बड़ा डूंगा पानी ये परवेज कैसे भरी सी मतलब कितने कहना सकनिया ने हाँ 28 तो हो गई ये 29 ये कराएगी ये जिथे पानी हेठ बोडे च खड़ा है उतरना ही भरनी तू क्या काम करता पिया अब्दुल जब्बार शाफी की डिकार गति मारता ठुकी है कहाँ ना ठुकी है अब्दुल जब्बार की रात की ड्यूटी हुई है नाल पानी ना भर दी है कुतरी 32 कैना पईयां ना थले तक भरी है जिथे पानी खड़ा है बोडे परवेज भाई सोच लावन वग गए ने ते थोड़ी देर नूं जेड़ा ना सिस्टम जेड़ा ना ऑन होसी ते या ही ऑन होया ते नाल ही मोटर जेड़ा ना गेड़ा उसी मोटर बड़ी तकड़ी लई हुई ने सलाबी रेले ते पानी दा एक सानू फायदा होया है भी ना ही छड़ दे हुण ਉਹ ਕੱਲ ਰਮਾ ਨਾਈਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅੱਗੇ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ मोटर चालू होगी तो पानी बाहर आ जागती हमने की जागती फुल भरीजी ना ही भरी जाती और मैं हो तकड़ी कर लगा जाना चालू हो गया हाँ पानी चेंदियां ने पर ये सही आख रहा है भाई इतने ठंडे मौसम में ते थोड़े टाइम में अद्धी कनाल हो है ना जिमें जिमें भाई उदू धुप ज़्यादा लगती है वो असल उत्ते त्रेड़ काफ़ी सारी जमी हुई धुप का ही नहीं ठीक आख रहा बंद कर दिता इन्हें स्विच ऑफ कर दिता इन्हें फिर ऑन किया इन्हें भी करंट पूरा आवे
ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ 40 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 37 ਤੇ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋਡ ਵੇਖ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੰਦਰ ਆ ਠਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਪੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ ਫੇਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਜਿਹੀ ਜੰਮੀ ਖੜੀ ਨਾ ਆਏ ਆਕਾਰ ਖੋਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਿਕਨੇ ਕਿਹਦਾ ਐ ਲੱਗਦੀ ਐ ਇਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੂੰ ਲਾਏਗੀ ਤਰੇਲ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਤੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਤੇ ਵਗਾ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਚ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੈਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਆਈ ਕਰਕੇ ਵਗਾ ਇਤਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਟਰਕ ਲੈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਵਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਆ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਤਰੇਲ ਜੀ ਲਾ ਜਾਸੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤੇ ਵਗਾ ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਤਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਟਿਤਨੀਆਂ ਤਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਵਗਾ ਅਦੋਂ ਉਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਾਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੇ ਤੇ ਵਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜੁੱਗੀ ਚ 28 ਕਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 28 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖਪਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਠਰ ਗਿਆ ਰਤੀਆਂ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਟੰਗਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਤੇ 28 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਚ ਹੋਵਾਣੇ ਚ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਘਟਿਆ ਪਰਾਈਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਸੋਲਰ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਗਾਈਆਂ ਪਾੜੀ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਬਿਠਿਆ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਦਮੀ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਈ ਪੀ ਲਾ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹ ਪਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ 2 ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਉਹ ਪੀ ਲਈਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਪੀ ਲਾ ਹੋਰ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਹੋ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਤ ਨਾ ਖੈਨ ਇਹ ਚਾਹ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਨਾ ਹੱਲੀ ਹੈ ਓਏ ਹਰਮਣੀ ਹਲੇ ਬਾਬੇ ਪੀ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੂੜ ਮਰੇ ਇਹ ਆਈ ਓ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਵਗ ਜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਈ ਉੱਚਾ ਅਭੀ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਬਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕਾਕ ਜਿੱਤੀ ਸਾ ਬਾਜ ਜਿੱਤੀ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਠਰਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਮੇਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਘੋਟੇ ਕ ਵੱਧ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਘੋਟ ਘਟ ਪਾਇਆ ਅਰੇ ਕੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਵਾ ਫਿਰ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬੰਨੂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਤਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜੀ ਦੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰੋਕ ਲਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਪਏ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਤੰਗ ਖੱਚਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਲ ਪਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਖੋਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਜਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖੋਤੀ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਖਾਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਹਿਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਤੋੜ ਦੇ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਲਓ ਜੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬਾ ਛਾਪਰ ਪਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੰਗਾਵੀ ਯਾਰ ਕਾਂ ਕਣਕ ਪੱਟ ਗਏ ਜਾਵੀਂ ਅਗੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੈਕਟ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੋਲਰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ। ਸੋਲਰ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੱਧ ਸੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅੱਧ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅੱਧਾ ਪੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਟੋਕ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਲੁੜਿਆ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤਾਈਂ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਟੋਕਵਾਨ ਠੀਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਣੀ ਭਾਈ ਸੋਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰੇਰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਦੇ ਟੋਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਮਸੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਲਈਏ 15 ਕਿਲੋ। ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲਾਉਸ਼ਤਾਲੇ ਦਾ ਉਠਿੰਦਾ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੁਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲਿੰਦੀ ਮੁਫਤ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਿਤਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖਾਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਲਾਈਏ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਸ ਬਰਾ ਹੀ ਲਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਿਤਾਲਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜ ਖੈਰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਪਾੜੇ ਲੰਮਾ ਛੱਟਾ ਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਸਕਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਅਗਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਲਾਈਏ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਟਾ ਲਾਈ ਲੰਮਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਣ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਦੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਬਣਾ। ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆ। ਖਾਦ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਟੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਪਾਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਤੇ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ। ਤੇ कपड़ा है नहीं तो इसना पाला इथों साम बन्ने ते ओदे आगे ला लें टोक, वहाँ ला लिए गुआ वाले। चलो दीन इस्लाम ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇਣ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਤਾਲੇ ਨੂੰ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੋਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟਟੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰ ਸੋਲਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਟੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਸ ਖੇਤ ਦੇ ਟੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਖੂਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਰਗੜੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਣੇ ਨੇ, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਵੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਚਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਾ ਇਥਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਟਾਪ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ ਠਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਟਟੀਏਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਚੁੱਗਣ, ਬਗਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਂ ਹੀ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗਲੇ ਆਪਦਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਘਾਣ ਚਾਰਾ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਊਂਗਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਖੰਭ ਤੇ ਸੋਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਜ਼ਾਕਿਰ। ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੰਭੋ ਖਾਂਬ ਉੱਤੇ ਸੜਕੋ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਲਰ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੁੜਿਆ ਖੜਾ ਹਾ। ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਾਚੂ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। ਮਸੇ ਮਸੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਬਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋੜ ਤੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਕੋਈ ਰੌਣ ਛਾਉਣ ਪਈ ਖੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਪਰੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਰਲਾ ਪਾਰੇ ਲੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਵੇਨਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤਰੁੱਟਾ ਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੁੱਟਾ ਖੜਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਨਾ। ਸ਼ੀਤਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।